जय जगन्नाथ पिला माने केमिति अछ सब आज आमे केउ विषय आलोचना करिबा इतिहास रो केउ पाठ आज आमे षष्ठ श्रेणी इतिहास बहिर षष्ठ अध्याय नूतन चिंताधारार अभ्युत्थान विषय रे आलोचना करिबा। आदित्य कहलो उपनिषदरु आमे कोन जानिबा मनुष्य जेतेବେଳେ निराश हो पड़े सेतेବେଳେ से ईश्वर को चिंता करे, ईश्वर निकट को समर्पण करने को चेष्टा करे, ब्रह्मज्ञान तत्व पाइबा व्याकुल हो पड़े, मनरे आध्यात्मिक भावना जागृत यह जागृत करने उपर उपनिषदर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। जड़े आदर्श शिष्य निजर भक्ति निष्ठा और दृढ़ मन सेवा बल असाध्य साधन पारे। जेपरि श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथर अर्जुन निज गुरु श्रीकृष्ण ठारू ब्रह्मज्ञान तत्व पाइबे। यही ब्रह्मज्ञान उपनिषदर भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे। सेहीपरि अनेक उदाहरण कठोपनिषद नचिकेता उपाख्यान नचिकेता निजर श्रद्धा निष्ठा और दृढ़ मन सेवा बल धर्मराज जमक ठारू ब्रह्मज्ञान तत्व पाई पारिथिला। उपनिषद हूँ वेदर एक अंश। एथिरे बहुत जटिल तथ्य सहित जीवात्मा परमात्मा एवं पृथ्वी सृष्टि रहस्य वर्णन करा जायछि। उपनिषदर विषय वस्तु विषय रे कोन जानिछ कहलो। गुरु और शिष्य मध्य कठोपकठोर माध्यम ब्रह्म तत्वर गूढ़ रहस्य रही। तेबे उपनिषद संख्या अनेक। तेबे वर्तमान मिथिबा उपनिषद संख्या होची 200। सेठी मध्य 100 गोटी पठन भिन्न भिन्न उपनिषद भिन्न भिन्न विषय वस्तु रही। भारत दार्शनिक माने उपनिषद भिन्न भिन्न व्याख्या प्रचार करछन्ति। सेठी मध्यरु शंकराचार्य अद्वैतवाद मूलक व्याख्या प्रधान अटे। यह संसार सहित संपृक्त। यह छड़ा माध्वाचार्य वल्लभाचार्य और रामानुज प्रभु दार्शनिक माने उपनिषद को भिन्न भिन्न व्याख्या ग्रहण करिछन्ति। महावीर और जैन धर्म विषय रे कोन जानिछ कहलो। आज को प्राय 2500 वर्ष तले ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी में दुईटी महापुरुष जन्मग्रहण करते। से महावीर जैन और गौतम बुद्ध। महावीर जैन धर्मर प्रचारक संसारिक थे। से 24तम तीर्थंकर थे। आगु 23 जन तीर्थंकर थे। सबुठार प्रथम तीर्थंकर नाम है ऋषभनाथ और 23तम तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ राजा काशीराज अशोचन पुत्र थे। से 4टी नीति प्रचार करते। चतुरार्य सत्य कहते। 4टी नीति है हिंसा, जीव प्रति हिंसाचरण न करवा, मिथ्या न कहवा, संपत्ति प्रति अनाग्रह करवा और चोरी न करवा। से महावीर एक अन्य ब्रह्मचारी जोग कर पंचजाम रूपे पालन है और पंचमहाव्रत रूपे कहगला। महावीर वैशाली नगर कुंदग्राम क्षत्रिय परिवार जन्मग्रहण करते। पिलादिन नाम था वर्धमान। पिता नाम था सिद्धार्थ और माता नाम था त्रिशला। से वर्तमान यशोधरा नामक कन्या को बहुत करते। एक कन्या जात होता। से 30 वर्ष बयस गभीर राति निजर स्त्री राजप्रसाद और झील को छाड़ी चली जाते। जीवन 13 अर्थात 42 वर्ष से दिव्यज्ञान लाभ करते। से ज्ञान से प्रकृत ज्ञान अधिकारी होता। जीन कहला। यही जीन शब्द जैन धर्म प्रचारित होता। से इंद्रिय नाक जयलाभ कर महावीर कहगला। महावीर विभिन्न स्थान बोली निज धर्म प्रचार करते। से मगधर राजा बिंबिसार अजित शत्रु को जैन धर्म प्रति आकृष्ट करते। से दीर्घ 30 वर्ष काल मगध वैशाली मिथिला और श्रावस्ती इत्यादि नगर बुली निज धर्म प्रचार करते। से 72 बयस पाबा नामक स्थान देह त्याग करते। बुद्धदेव हिमालय पाददेशर लुम्बिनी उद्यान जन्मग्रहण करते। बुद्धदेव पिता नाम शुद्धोधन और माता नाम माया देवी। गौतम बुद्ध 29 वर्ष बयस गृह त्याग करते। बुद्धदेव प्रथम सारनाथ हरिण उद्यान धर्म प्रचार करते। बुद्धदेव उत्तर प्रदेश कुशीनगर देह त्याग करते। बुद्धदेव 4टी सत्य प्रचार करते। यहाँ चतुरार्य सत्य कहुए। उपनिषद शास्त्र रे ब्रह्मज्ञान तत्व विषय आलोचना करा जायछि। वर्तमान उपनिषद संख्या होची 200। जैन धर्मर प्रचारक किए
ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମହାବୀର। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମକୁ ଚତୁର୍ଯାମ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ମହାବୀର କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ମହାବୀର 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଆତ୍ମା କର୍ମବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତିକୁ ନିର୍ବାଣ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା କିପରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ? ଆତ୍ମ ସଂଯମ ଶୁଦ୍ଧପତ୍ର ଆଚରଣ ନୀତିମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ଜୈନ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଜୈନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଦେଖାଯାଏ। କପିଳାବସ୍ତୁ ନଗରୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କପିଳବାସୁ ନଗରୀ ନେପାଳ ଦେଶ ହିମାଳୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। କହିଲ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରଥମେ ଡେକ୍ସଠାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରଥମେ ସାରନାଥ ଠାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମହାବୀର 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମହାବୀର 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମକୁ ଡେକ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଚତୁର୍ଯାମ ଧର୍ମ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଡେକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତ୍ରିପିଟକ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଡେକ୍ସଠାରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କୁଶୀନଗର ଠାରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଗୃହ ତ୍ୟାଗକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଡେକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ମହାଭିନିଷ୍କମ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଡେକ୍ସକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯଶୋଦାରା ନାମକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗୌତମଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଜୈନ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର? ଅହିଂସା। ମହାବୀର ବୈଶାଳୀ ନଗରର ଡେକ୍ସ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଖାରବେଳ ଡେକ୍ସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଡେକ୍ସ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଜୈନ ମନ୍ଦିର। ଗୌତମଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ କଣ? ମାୟାଦେବୀ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଡେକ୍ସ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱତଥ। ଆଭାସ କହିଲ ଉପନିଷଦ କଣ ଏବଂ ଏହା କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି? ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ବେଦର ଏକ ଅଂଶ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ବେଦର ଏକ ଅଂଶ। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଜଟିଳ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ରହସ୍ୟ ଆଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ କଣ କଣ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଯଥା ମହାଯାନ ଓ ହୀନଯାନ। ଜନ୍ମ ବେଳେ ମହାବୀରଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଜନ୍ମ ବେଳେ ମହାବୀରଙ୍କ ନାମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଓ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ତ୍ରିଶଳା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ? ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ତ୍ରିଶଳା। ଜୈନ ତ୍ରିରତ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମହାବୀର ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ 3ଟି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ଯଥା ହେଲା ସତ୍ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ଜୈନ ତ୍ରିରତ୍ନ କୁହାଯାଉଥିଲା। କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୌତମଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା? ଗୌତମ ନଗର ପରିକ୍ରମା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଶବ ଓ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗୀ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କେ ସେ ଭାବିଲେ କି ଏହି ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ସବୁ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ହେବ। ଉପନିଷଦ କେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଇପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। 2 ପଏଣ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ ଓ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏହି ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦିଗରେ ଉପନିଷଦର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମହାବୀର ଜୈନ ଓ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେବେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ? ମହାବୀର ଗୌତମ ଓ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକିରି ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ମହାବୀର ଓ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ମହାବୀର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ମହାବୀର ବୈଶାଳନଗର କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 72 ବର୍ଷରେ ପାବନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସାହିବ କହିଲ ଉପନିଷଦର ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱର କଥୋପକଥନ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି? ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା? ଅହିଂସା। ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? 2 ଭାଗରେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରଥମେ ଡେସ୍ ଠାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସାରନାଥ ଠାରେ। ମହାବୀର 1.5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। 82 ବର୍ଷରେ। ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମ ଧର୍ମ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ୍ରିପିଟକ। ବୌଦ୍ଧଦେବ ଡେସ୍ ଠାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କୁଶିନଗର ଠାରେ। ବୌଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଗୃହତ୍ୟାଗକୁ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଡେସ୍ କୁହାଯାଇଛି। ମହାବିନିଷ୍କ୍ରମଣ। ବୌଦ୍ଧଦେବ ଡେସ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯଶୋଦାର ନାମ୍ନୀ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା। ଗୌତମଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ଥିଲା? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଜୈନ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଡେସ୍। ଅହିଂସା। ମହାବୀର ବୈଶାଳୀ ନଗର ଡେସ୍ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଖାରବେଳ ଡେସ୍ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଡେସ୍ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଜୈନ ମନ୍ଦିର। ଗୌତମଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ଡେସ୍। ମାୟାଦେବୀ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଡେସ୍ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱତଥ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କଣ? ତ୍ରିପିଟକ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ସାରନାଥ। ସତ୍ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ଜ୍ଞାନ ଓ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ୍ରିରତ୍ନ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି? ଉପନିଷଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିବା ଉପନିଷଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 200ଟି। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ କିଏ? ମହାବୀର। ମହାବୀର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କୁଶୀନଗର। ମହାବୀର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କୁନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ। କପିଳବସ୍ତୁ ନଗରୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନେପାଳର। ବୁଦ୍ଧଦେବ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଲୁମ୍ବିନୀ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କହିଲା ପରି ଉପନିଷଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ? ଭାରତୀୟ ଋଷି ଓ ମହର୍ଷି ମାନେ ଉପନିଷଦକୁ କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? ଉପନିଷଦର ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 200 ଗୋଟି ଉପନିଷଦ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ ଆଉ 16 ଗୋଟି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ସେଥିରୁ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶେଷ ଭାଗରେ ଉପନିଷଦର ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟର ଅଦ୍ୱୈତବାଦକ ମୂଳକ ଉପନିଷଦ ସଂସାର ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜନ ପ୍ରଭୃତି ଉପନିଷଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଅଂଶମାନ କହିଲ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାମନାର କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। କାମନାର ବିନାଶରେ ହିଁ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ବୌଦ୍ଧଦେବ କାମନା ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ ଆଚାର, ସତ୍ ଉଦ୍ୟମ, ସତ୍ ଜୀବିକା, ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ। ଏହା ଛଡ଼ା ବୁଦ୍ଧଦେବ ଜୀବେ ଦୟା ଓ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ପଶୁ ବଳି ଯାଗଯଜ୍ଞ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପକ୍ଷପାତୀ ନଥିଲେ। ଯାଗଯଜ୍ଞ, ଧାର୍ମିକ ପଶୁ ବଳି ଏବଂ ଋଷିମୁନିଙ୍କ ଯାଗଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ।